ماشاءاللہ یہ میں مکھن ہے نہ لایا سا ماشاءاللہ جواب کری بڑی سونے لگا کی تھی سمجھ آ رہا سے بڑی اچھی لگا کی تھی وقت کے دامن بیچ ٹائم کاٹ ہے اس کی تے لمحے چوری کرنا میں بھی نہ کرا مقصود کی آخر کا دچار پسند الکار سکساں کچھتا روح بھی اللہ کر سیورہ پر موجود سی اس تو بعد بھی اصل کے بزرگوں کے حاجی محمد ریاض صاحب چاچے نسل نے سٹیج پہ وہ دچار بلا کچھ برہمان نال اپنے دلہ کے کرسن تاریخ نیوشی نہ کرتے کرو نہ تو پتا اپنا بیٹھے تیری جواب کی مارو تاریخ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اس اللہ کی ذات پاک کے لیے ہیں جو رب ہے دونوں جانوں کا اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود ہوں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے دونوں جانوں کے علامہ اقبال صاحب کی قلندر لودھی کی نے قرآن کا آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی اللہ پاک بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کوشش نہ کرے اپنی حالت کے بدلنے کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو اس سے مطابق رکھتا ہے ایک بوڑھا تھا نا تو ان کے 6-7 بیٹے تھے جب مرنے کے قریب وہ آیا تو سب کو بلایا انہوں نے کہا کہ اس نے کہ لکڑیوں کا بیٹھا لاؤ میرے سامنے بندھا ہوا جب مطلب وہ لایا گیا تو بیٹوں سے اس نے کہا کہ اس کو توڑو بندھا ہوا بیٹھا کون توڑے اس نے کہا اس کو کھولو جب کھولا گیا تو اس نے کہا ایک ایک لکڑ کر کے توڑو وہ ایک ایک لکڑ کر کے توڑی گئی مطلب انہوں نے اس بیٹوں کو سمجھانا چاہا کہ اگر اس گٹھے کی طرح یکجا ہوگی ایک ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ تمہیں شکست نہیں دے سکتی اور علاج علاج ہوگی نا دوسرے گٹھے کی طرح ہوگی اسی طرح توڑے موڑے کا ہوگا تو یہ چیز ہم کو ذہن نشین رکھنی چاہیے نا دیکھیں مطلب ہے اس دن بھی حمزہ صاحب نے امام پاک کے بارے میں چیتا میرا میں کچھ بات کی تھی نا تو یہ کیا وجہ تھی امام پاک کیوں کہ یزید تو تھا یہ لعنتی مطلب ہے بدبخت تھا اور یہ یاش تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ ماں کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے ایسے ظالم کی ماں پاک بیٹھ کر تھے تو حضور سلطان صاحب نے 140 کتاب تصنیف کی ہے اور آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے لکھا ہی ہوا الہام کے لیے اللہ کو حکم اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے بیٹھا تو آپ ارشاد مانے کہ جے کر دین علم میں چلا تاں سر میزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم اہن ہو گیا حسین دے مردے ہو جے ملازہ کر دے سرور عالم دا تاں تمبو خیمے کیوں سردے ہو جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو پر صادق دین تنہ دا باہو جو سر قربانی کرنا جب واقعہ کربلا علماء ہوا ہے 18,000 عالم کو مخلوق علماء وجود تھے چلیے تو یہ تھا کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیتے اور اس ظالم کے ساتھ لڑتے لیکن ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہے آپ ارشاد مانے یہ ظاہری علم والے لوگ تھے ان کے باطن میں علم نہیں تھا مطلب کچھ بھی نہیں تھا اگر ہوتا تو آقا پاک نے کیا ارشاد پایا کہ میں حسین میں ہوں اور حسین مجھ سے حدیث پاک آقا پاک سجدے میں جاتے حسین علیہ السلام کندھے پہ سوار ہوتے اللہ کی بارگاہ سے حکم آ جاتا تھا اے محبوب سجدے کو لمبا کرو جب تک امام پاک نیچے نہ اترے اور تیسری حدیث کہ میرے امام حسن اور حسین قیامت میں نوجوانوں کے جنت میں سردار ہوں تو آقا پاک کی ان سرداروں کے سامنے میں کیا اشر کیا ہے ظاہری وہ لوگ بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن گلے سے نیچے ان کے کچھ نہیں کیا ابھی دیکھیں نا کہ دشمنی تو امام پاک کے ساتھ تھی نا ان کی اگر امام پاک پہلے بیعت کر دیتے تو باقی تو بچ جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا امام پاک یہ کہتے تھے کہ شاید یہ باز آ جائیں اور ان کی بخشش اللہ پاک کر دیں لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ انہوں نے آخر دم تک مطلب کام اپنا ہی کیا اور بغیرت جمعے کی نماز پڑھ کے جمعہ تھا مطلب ماں باپ کو شہید کر کے جمعے کی نماز پڑھے ایسے ظالم مطلب تو بھائیو مطلب یہ چیزیں نا کہ انسان کو
जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया ना, उसको मतलब ज़रा अपने सामने रखें। बाकी जो है मतलब है, जो आदमी सेलेक्ट होता है, कौम या बरादरी जिसको सेलेक्ट करती है, उसको चाहिए कि वो जब उस ओहदे पर जाता है तो वो उसमें बदयानती न करे, हर आदमी का ख्याल रखे, क्योंकि कल उसने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होता है। सैयदना मेरे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े आप 9 साल अल्लाह के बारगाह में साथ देते हुए आपका ऐसा हो गया। एक दिन पसीने में आप डूबे हुए और बेटे ने पूछा अबू क्या हुआ? आपने शायद मैं कि अल्लाह की बारगाह में मुझे साथ देते हुए 9 साल का अरसा गुजर गया है, और अल्लाह पाक ने आखिर में मुझे माफ़ किया है और कहा कि एक सवाल का जवाब मुझे दो। या अल्लाह के सवाल का जवाब आपने शायद मैं अल्लाह पाक ने फलां जगह पे पुल गिरा था, वो बकरी की बच्चे की टांग टूटी थी, आपने क्या किया? आपने शायद मैं या अल्लाह ने वो टांग भी बतवाई और उनको खर्चा भी किया। अल्लाह पाक ने शायद मैं ये किया तो है, मैंने लेट गया। तो आप शायद मैंने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाई कि या अल्लाह अपने फजल से मुझे माफ़ कर। तो आज अल्लाह की बारगाह से मैं सुरखरू होकर निकला हूँ और मेरी माफ़ी। इसी तरह आपका वाक़या है कि आप फिरते बनाते जंगल में गए, वहाँ पे एक झोपड़ी पे नज़र पड़ी, अंदर चले गए, वहाँ पे एक बुढ़िया बैठी हुई है ना। आपने पूछा अम्मा आपको ये राशन कौन देता है, झाड़ू कौन देता है, पानी कौन भरता है, उधर आपकी खिदमत कौन करता है? तो उसने कहा कि अल्लाह का एक नेक बंदा रात को आता है, ये ड्यूटी सारे इंतजाम करके चला जाता है। आपको शौक पैदा हुआ ना, देखो है कौन है। आप नमाज पढ़ के गए तो मुसलमान ने पूछा उससे, तो उसने कहा कि वो तो काम करके चला गया। दूसरे दिन आपने कहा कि नमाज मुड़ के आके वापस की तो पढ़ूंगा, फिर मतलब आप गए, उन्होंने कहा कि वो तो चला गया। तीसरे दिन आप छुप कर बैठ के वहाँ रात को जाते। एक बंदा आज रात को आया नकाब पहने हुए, नकाब पहने जब आया तो मतलब उसने झाड़ू भी मारा, अम्मा की मतलब खाना भी पकाया, पानी भी भरा, सब कुछ कर दिया। जिस वक्त जाने लगा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और आपने साथ में एक शख्स कौन है, तू निकाब का चले से कहा। तो जब निकाब हटाया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, तो आपकी जो है ना चीखें निकल गई कि वक़्त का बादशाह है, वक़्त का हकम है, और देखो कि अल्लाह का खौफ किस कदर है कि सारी रात को भी नहीं सोते, अल्लाह की बंदों की मतलब खिदमत करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया उसे छोड़ेगा। वोट होते रहेंगे, सब बरादरी को मतलब चाहिए इत्तेफाक करे, अपने इस्लाह को ज़रा देखें। जब कौमी नियत का कोई मसला आया है, ये 6-7 वाक़ये मेरे सामने में, 70 साल मेरी उम्र भी होगी, पूरी कौम यकजा हुई कि अल्लाह पाक ने हर मुकाम पर उनका शर्म करता रखा। अब मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि कुछ आदमी को गलत रोल अदा करें, खुदा का खौफ करें, मतलब इज़्ज़त कौम और बरादरी के साथ होती है, समझे? तो आप अपने इत्तेहाद रखते हैं, इत्तेहाद रखें मतलब है, और अपना जो कैंडिडेट है उसको मतलब कामयाब पाएँ। अल्लाह पाक मतलब हमारा मददगार होगा इंशाअल्लाह। मतलब है सिर्फ इत्तेहाद की ज़रूरत है थोड़ी, मतलब अल्लाह पाक फजल करेगा, अल्लाह रहम करेगा। वक्त नहीं है ज़्यादा, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें अल्लाह के फजल से 3-3 घंटे भी कर सकती है, ऐसी बात नहीं। तो बहरहाल ये है कि इत्तेफाक में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। तो अपनी असलाह की ज़िंदगी में ज़रा देख रहे हैं, उनके भी नजर उन्होंने भी देखो कैसे काम किए, मतलब हर मुकाम पर। इसलिए मेरे साथ रिक्वेस्ट करता हूँ सारी बरादरी से, कभी किसी भाई से कोई गुस्ताखी हो जाती है, कोई जुल्म जाती हो जाती है, तो दूसरे का काम है ना, बर्दाश्त कर दो यार। वो आज भी अल्लाह को बड़ी पसंद है। आका पाक जब मेराज शरीफ में गए तो अल्लाह पाक ने पूछा महबूब मेरी बारगाह में क्या तोहफा लाए, क्या गिफ्ट लाए? आपने शायद में या अल्लाह मैं वो चीज़ लाया हूँ जो आपकी बारगाह में है। अल्लाह पाक ने शायद मैं हर चीज़ का मालिक खालिक राज़िक, तो मेरी बारगाह में कौन सी चीज़ नहीं? आपने शायद में या अल्लाह आजी, और आजी अल्लाह को बड़ी पसंद है। जितनी आजी इख्तियार करोगे इतनी अल्लाह पाक तुम्हारे मुरातब जो है वो बुलंद करेंगे। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी कौम, पूरी बरादरी जग जाओ और अपने कैंडिडेट को जो है वो कामयाब करें। माशाअल्लाह चाची के अपना का मतलब ऐसा फाजिल टाइम में रब्ते इज्जत से तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया में कितनी है मौज के कतरे की कीमत भी दरिया इतनी है ते कहीं और जुला ते तालाब की कोई हैसियत के माने नहीं रखता। कहीं ये ऐसा मैदान में जो उतार सके अल्लाह के फजल और करम नाल तुसी लोग देखते हो
कसा तासुब तो बाला तक लोगों की कोई जाती अनाज हो सकते हैं, कोई जाती फसलियां हो सकती हैं, लेकिन ये मामला है कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इसको पहले के साल के नाल को प्रैक्टिकल जाती की है, ना इसको बाद असी तुसा ब्रह्मा इंशाअल्लाह एक तब्दीली आन के दस्सा तब्दीली आ गई है, जिस वेले ना ए लोग जेड़े हैं ना वो इलेक्शन लड़दे होंगे ते ए लोग शराफत भी करके आदि छोड़ो मेरे बुजुर्ग में किए पैसा ते फिर ना ए लोग को खाली जाइयां पुर करके देंदे होंगे, जदों वो खाली जाइयां पुर करके ना खिदमत उनदा मंशूर होंदा है, ना खिदमत उनदा मतलब होंदा है, सियासत उनदा रोजगार होंदा है। तुसी देखते हो इस इलाके में चमोटे के लोग सियासत उनका रोजगार है, ना सियासत वो खिदमत के जज्बे नाल सियासत पे चाहें, ना इस मुल्क को कौम की तरक्की आस्ते, ना इस इलाके की तरक्की आस्ते वो ये समझते हैं कि असल मेरे हक है और मानुषी हक है। वो एक बात साहब आके विरासत में मिली उनको मसनद इक़्तिदार, ज़ागों के तसर्रुफ में शहीदों के शहमत। अब बात के ना जाइए बैठते होंगे ऐसे होना जाइए कागा कब्जे करके दें, इन्हें कागा खुदा वास्ते करके उतारो ए लोग चाहिए उन्हें गदानो ताकि इलाका भी तरक्की करे। कुछ लोग असल इस तरह का सान चढ़ दें, उन्हें त्रै पा कह दे कि पा दे के आते अजी असी तो मेरा सारी उम्र के लिए नहीं कोई शान असल नहीं चाड़िया, त्रै पा कह दे कि पा दे। आज मतलब है कि जिस वेले थोड़ा जा पढ़ लिया बन के अजी क्या हो गया कभी हो गया औलाद करेंगे अपनी होगा ना तो उसकी बाद उसकी अपनी औलाद होती है तो चाचे की औलाद होगा तो फिर पत्रिये मारो सोच दे वो इस तारीख में दादी नाल के ग्राम पर अल्लाह का वास्ते हो जाने कोई सोच नहीं करना था इसकी जैसा कैंडिडेट मैदान में जो तारे लगी मिट्टी बगैर असला जनरल कौंसिल का जो कैंडिडेट है वो मतलब शौकत अली है कैंपेन असी कर मुस्बत के अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़सा शराफत नाल इलेक्शन लड़सा और अल्लाह के फजल नाल असन किस तरह दा अल्लाह दी रात का कामल यकीन है कि उसके फजल करम नाल तुसा ब्राह्मण दे तावन नाल अल्लाह का हुक्म है इस इलेक्शन जितसा दुआ कैंडिडेट आखिरी अल्लाह आवाज़ में पूरी है इंशाअल्लाह तो मलक मैदान है ग्राम एक्ट्रिया कैंडिडेट जो है वो मनाना में चलो अहमद अब्दुल मनान यूथ होता है सारे लोग इकट्ठा होके इन कैंडिडेटा कामयाब करो इंशाअल्लाह ये ग्राम कटी करसी नमाज का वक्त थोड़ा देर करसी ललिया गला मैं करना चाहता इसके बाद मैं चंद भाई का गुजारिश करता कि उस स्टेज काम के शुक्रिया अदा कर सकूं। चलो जी इनकी तरफों भी नहीं कर सकते शुक्रिया अदा कोई मसला निकालने ताड़ियां करी मार सकूं बड़ा हौसला हो जाए। इसके बाद मेरा ताखीर में जितने भी इसके बाद प्रावधान करना या गुजारिश करना वक्त थोड़ा है लेकिन चाहते हैं स्टेज के हमारा दिल नहीं आता स्टेज तो हम तो अपने दिल की प्रार्थना करो मेरे दिल चाहिए जब गुजारिश करना स्टेज पे आऊं कि अपने ख्यालात का इजहार करूं। ईमान जिनके पुख्ता हों वो बेरी मौजों से घबराया नहीं करते हैं, जिनके अक्लो शऊर वो पहाड़ों से टकराया नहीं करते। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माब जनाब हाजी मलक यूसुफ साहब हमारे बड़े भाई वो कुछ बीमार हैं, हाजी सजावल साहब एडवोकेट हमारे भाई हाजी मोहम्मद रियाज साहब, हाजी नूर मोहम्मद साहब और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन
اور دور دراز سے یہ میرے بھائی المیرا سے ارد گرد کی بستیوں سے جو آئے ہوئے ہیں، ان کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ہمارے بزرگ، ہمارے گاؤں کا کوئی طریقہ، کوئی رواج تھا، 2-4 ہمارے بزرگ فیصلہ کرتے تھے اور پیچھے سب قوم قبیلے والے لبیک کہتے تھے۔ اور میرا آج بھی یہی طریقہ اور یہی فیصلہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ملک حاجی سجاول صاحب، ایڈوکیٹ ملک یوسف صاحب، حاجی ملک یوسف صاحب، اور یہ ہمارے جو بڑے ہیں، جو ان کا فیصلہ ہے ہم اس پہ آج بھی اسی طرح اتریں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ الہی والے میرے بھائی ہیں، یہ میں ان کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک شوکت علی کو ووٹ ڈالیں، انشاءاللہ اگلا کام ہمارا ہے، پہلے آپ کے کام ہوں گے اور بعد میں ہمارے کام ہوں گے، اور آپ کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہوں گے۔ یہ حکومت نے جو علاقہ ہمیں ٹارکٹ پہ دیا ہے، 2 المیرے اور سجیکوٹ بستی، اس میں یہ ہم نے انشاءاللہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے، اور انشاءاللہ چاروں طرف سے ہم نے محاصرہ کر لیا ہے اور گھیرے میں لے لیا ہے۔ بعض درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو دوبارہ رقم کریں گے۔ میں دوبارہ اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام۔ ماشاءاللہ جی، یہ آپ نے